morning, everybody. I'm very happy to deliver this opening note on this occasion of three celebrations together. One is Telugu Day, another is Sports Day, and third is the Janmashtami celebration. In Telugu Day, I'm supposed to speak in Telugu, I know. తెలుగు భాషా మహోత్సవాన్ని శుభాకాంక్షలు. Children, each and every language has got its own importance, sweetness also. Because the person who has taken birth in that particular language state, he knows the beauty of that language. As I have taken birth in Maharashtra, I know the beauty of Marathi. You know the beauty of Telugu also. And it's sweet to listen our own language, especially in foreign lands. Foreign land does not mean any Europe or USA. If I go to some other place where my language is not being spoken, that is the foreign land for me. And one should try to get aware at least of some words, some expressions, and some important things which are being uttered and spoken and narrated in that particular language. The literature of each and every language is very rich. Perhaps India is the only country where there are so many languages are being spoken. Otherwise, one country, almost one language, maximum two, because English has become the international language everywhere. So they speak either one or two languages. But India is such a country, here 15 are the official languages. Government of India, Constitution of India has granted its sovereignty and the status to those languages which are being used while declaring Hindi as a national language. But besides this 15 language, there are so many other languages where there is no script, it is only the verbal languages. For example, there must be the same communities in Maharashtra, we call it Banjara, you call it Lammadi. They have got their own language, but they don't have script. If you go to northeast Meghalaya, they speak Garo language. Garo language doesn't have its own script. Their script is English letters. I could learn some, for example, we say thank you, they call Mitela. And in Meghalaya also there are two languages. One is Garo, one is Khasi. Khasi people don't understand Garo language, people don't understand Khasi language. Mizo language is there, the language of Nagaland. So at least 29 states plus one Delhi assembly. Almost 19 to 20 languages are there, which are being recognized. There are certain languages which are not being recognized because those people live in the deep jungles and they use that language, to whom we call in standard language the tribals. Tribal has got their own language also. Their method of living, their method of worshipping, their method of communication is totally different. The purpose is the communication. Sometimes when children you grow up and you happen to go to Bhopal, Madhya Pradesh, don't forget to visit one famous cave group is there. In that cave group, the pictures are drawn. Those pictures are supposed to be some 4,000, 5,000 years old. On the contrary, Bhimbetka caves, they are called, they are not caves, not man-made caves, only big stone, and it has taken the shape of the cave. And beautiful pictures are written. Then how much this picture, then it was the way of their communication. Perhaps the Chinese language has taken birth from that pictorial communication only. This language, generally what happens when we take admission in schools, colleges, universities, we learn literature, we don't learn language. Language is being taught by our mother. That is why it is called mother tongue.
Why it is called mother tongue? Because the first person to communicate with you is your mother only. Though you don't understand, I don't understand when we are just our height may be like this only. But she's keep on speaking in her own language. And after some day, the child starts laughing at her. That means she is trying to understand that one. That is why it is called mother tongue. So when you learn any literature, make it a point to learn the language first and then switch on to the literature. Then that pleasure of learning is totally different. So Telugu must be very rich in its literature also. Though you study any other subjects at professional colleges, don't cut your connection with your mother tongue. I am very surprised when some people call me from USA for admission, Telugu people. They say, what language my child will study? I said, English, Hindi, Telugu, but my child doesn't know Telugu. Being a Telugu person, how can you say that your child doesn't know Telugu? How it is possible? Where somewhere you are failed. In order to pursue the unnecessary pomp and gaiety of, yes, foreign return, USA return, foreign. But you have forgotten your own language. We should feel that we are guilty. I will not use another word. We should learn our language. So on the occasion of this Telugu Day, as I told, Shubha Kangshalu, Telugu Bhasha Mahotsava. Second is, I will come to that, this middle gentleman later, because I have so much things to speak about him, isn't it? This Major Dhyan Chand, on his birth anniversary, is being commemorated as the Sports Day. Not celebrated, commemorated. Then we, first commemoration come, then we celebrate in the remembrance. 1936, he was a hockey player, he was in military, you know, he was major. 1936 Olympics Berlin, and thereafter started World War II. Adolf Hitler was, you say, president, prime minister, honor, king, emperor, everything of Germany. And he was dreaming to rule over this world. He wanted to become the world monarch. Such a big personality. In finals of Berlin Olympics, 1936, India's team and Germany team had to meet each other. India was under British rule at that time. Hitler had heard a lot about Major Dhyan Chand. He said, today I will personally come and watch his game. At the same time, some sort of wrong things were spread about Major Dhyan Chand's style of playing, especially with his hockey stick. It was told that there is something inside that hockey stick which attracts the ball. Because what happens, whenever while playing, whenever the ball comes under his circumference of his hockey stick, goal was sure. So people spread the rumor, there is something, some magnetic-like structure inside his stick, and that is why it attracts ball. Actually, it was his playing skill only. That thing came to Major Dhyan Chand. Final. Adolf Hitler, the prime witness of the game, in front of the entire stadium, he broke, as we have broken coconut, no? He broke his hockey stick. And he said, give me another stick. That is the memorable. We have to study history not only for the dates, but for such events. Some other, as in cricket also, when some bat doesn't work, immediately umpire gives another bat, comes like that. So another hockey stick was given. And he played in such a way, and Germany lost. Adolf Hitler stood up from his place and went away. It was an insult for him. In front of his eyes, his country was defeated, who was dreaming of becoming uncrowned monarch of the world. Thereafter, he was summoned after the game. He said, you are
At that time, Major Dhyanchand was captain, something like that. He said, I will offer you the post of brigadier in German armed forces. He said, because what is the point in going back to India? Anyhow, your country is being ruled by a British. But what Major Dhyanchand said, whatever may this case, I love my country. I want to go back. After coming back, major title was given to him, and he died with that. First Major Dhyanchand, another Major Dhyanchand in bracket retired. That is the style of defense forces. Such a great person. Recently, after winning so many medals by India, perhaps for the first time in the history of Olympics, his name was replaced with the Khel Award. I am using the word replaced, not started. It was already in force. His name was given. Now it is Major Dhyanchand Khel Ratna Awards, recently. And the secret, if you could, so many people must be present over here on 15th August. Why this time? Okay, 7 medals is not a big thing, but India always ended up with 1 or 2 only. This time the clear-cut instructions were from the highest office of this country. Only choose those contingent, those players who are really want to really have the caliber. Otherwise, all sort of nepotism, favoritism, parachute sportsmen were also entered in the games. I watched previous when some Singh was there, athletics, 100-meter. The entire world is front and our Indian was going back. Because selection, some faulty selection only. It was not that India had a dearth of good sportsmen or athletics. It was not there. So immediately, now this time 7, we are happy, whatever it may be. So we should remember this day. Sports, now because of corona effect, our sports hours are not functioning, it's okay. But if you have the passion, at least develop one sport in you, not badminton and chess. Otherwise, sports are said post badminton and chess only, isn't it? In cricket, I am a good fielder. Where I am standing, third man boundary. Rarely ball comes, isn't it? So it should not be there. Lord Krishna, perhaps the only and unique politician of the world, he is maintaining the status. Nobody is the greatest. You must have heard a lot of stories of gopis and God incarnation, this, that. He was the biggest politician. And entire politics was being hidden behind his smile. Only he smiles. Smiles and something happens. The biggest politician. Second politician, just he was near to him. After so many years, he was called Arya Chanakya. He was a pragmatic. But he is the biggest one. Kurukshetra war, he could have averted had he thought, but he did not want to. He didn't. He could have definitely averted that. Dharma Yuddha of 18 days, first battle in the history of the mankind. He had that competency to avoid it. But superficially, everything he has done. Negotiations, diplomacy, this, that, everything. But he wanted that war. And it has happened. And how great politician, what he said, whosoever take me in this battle, you take Kaurava or Pandava, but I will not take weapon in my hand. Can you imagine this one? What a great politics behind that one. And that is why he has achieved, okay, story of his birth, his mama, Kaus, 8th child, Akashvani, everything we listen. Perhaps this aspect we never focus upon it. If you read his entire literature which is revolves around the Lord Krishna, you will understand that he was the greatest politician. For that purpose, for such purpose, the Horatius reading is required. Then only we come to know about the mythological character, historical character, and mythology and history teach us how to live the life. A term which has been coined by me always, I
I narrate it, but people, how many understand? I always say that when the word come visionary, don't think of tomorrow. Think day after tomorrow. And in this last 2 years, if they have, whoever has understood the meaning, they would have realized that visualizing day after tomorrow is important than visualizing tomorrow. So with this, by giving my rich tributes to the great literature of the Telugu literature and Lord Krishna and Major Dhyanchand, I conclude these opening remarks. Thank you very much. నమస్కారం. తెలుగు భాషా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. క్రీస్తు శకం 6వ శతాబ్దంలోనే తెలుగు మన ప్రాంతంలో ప్రచారంలో ఉందని కొన్ని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇంత ప్రాచీన చరిత్ర గల మన భాష కొంతకాలం కేవలం పండితులకే పరిమితం అయ్యిందని అనడంలో సందేహం లేదు. పూర్వకాలంలో గ్రాంధిక భాష మాట్లాడగలిగే వారినే గౌరవించేవాళ్ళు. గ్రంథాలన్నీ గ్రాంధికంలోనే రచించబడేవి. కానీ వ్యవహారంలో ఉండే భాషలో పుస్తక ముద్రకు కృషి చేసి విజయం పొందిన శ్రీ గిడుగు రామ్మూర్తి గారి జయంతిని పురస్కరిస్తూ ఈరోజు మనం తెలుగు భాషా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. ఇక్కడున్న వాళ్ళందరికీ ఒక చిన్న ప్రశ్న. తెలుగు భాషలో మొదటి పదం ఏదో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎంతమందికి తెలుసు? ఇక్కడ ఉన్న వారిలో అమరావతి శాసనంలోని నాగభూ అనే పదం తెలుగు భాషలోని మొదటి పదం అని అనుకుంటున్నారు. కానీ పరిశోధకులు విశాఖపట్నం ప్రాంతంలోని తంబయదానం అనే పదాన్ని తెలుగు భాషలోని మొదటి పదంగా ప్రకటించారు. ఇప్పుడు తెలుగు భాష యొక్క సౌందర్యాన్ని, మన ప్రాంతం యొక్క విశిష్టతను చాటి చెప్పిన సుందరాచారి గారు రచించిన మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ అనే గేయాన్ని పాడడానికి రాబోతున్నారు లతా మ్యామ్ మరియు వారి శిష్యురాలు. హలో హలో మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. కడుపులో బంగారు, కనుచూపులో కరుణ, చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి. మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను, బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులెడుతుంటేను. బంగారు పంటలే పండుతాయి, మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి. మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు, త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు, తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు. నిత్యమై నిఖిల
నీలమై నిలచియుండేదాకా రుద్రమ్మ భుజ శక్తి మల్లమ్మ పతి భక్తి తిమ్మరు సుధీయుక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి మా చెవుల రింగుమని మారు మ్రోగేదాక నీ ఆటలే ఆడుతా నీ పాటలే పాడుతా జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి. వారి గాన ప్రతిభను మన ముందు ప్రదర్శించినందుకు లతా మ్యామ్ మరియు వారి శిష్యురాలకు మరొకసారి చెప్పట్లు. ఇప్పుడు వాళ్ళ అద్భుతమైన శాస్త్రీయ నృత్యాన్ని చూపుటకు మన ముందుకు వస్తున్నారు సిబిఎస్ఈ పిల్లలు విద్యార్థులు. కన్నా తీయనిన మాట తెలుగే వీణ కన్నా వినసొంపైన పాట తెలుగే తిరుపతిలో నయంకన్న సాచి యాదాద్రిలో నరసన్న సాచి సింహాచలము అప్పన్న సాచి తెలుగే మనల కలిపేతి వాచి యాసలే వేరైనా నీది నాది ఏ ఊరైనా భూమి పైన పడగానే పలికి తొలి పలుకు కన్నాంతరాలు యాడున్నా గుండెల్లో శబ్దమై ఉన్నా రెండక్షరాల పదమే అచ్చ తెలుగులో అమ్మా భౌగోళికంగా వేరైనా భావాలు భాష మారేనా విడదీయలేని బంధంగా కలిపాడు మనలనమ్మ తేనె కన్నా తీయనైన మాట తెలుగే వీణ కన్నా వినసొంపైన పాట తెలుగే భాగవతం చదివినా నన్నయ పద కవితలు నేర్చిన మన్నమయ్య పాట వింటూ పెరిగాం ఇంత ఎదిగాం అల్లూరి వీరత్వం చూసినాం రాయల తేజముకే మురిసినాం రుద్రమ రౌద్రముతో స్ఫూర్తి పొందాం నిండి గరుడం ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ ఒక్కో చోట ఒక్కో చరిత నరనరాలలో పారుతుందిరా తెలుగు పాలకుంట ఏ దేశం ఎగినా ఎంత ఎదిగినా ఎదురు పడితే మన వాళ్ళెవరైనా బాగున్నారా అన్న పిలుపుకే ఎంత పులకరింద తేనె కన్నా తీయనైన మాట తెలుగేరా వీణ కన్నా వినసొంపైన పాట తెలుగే పదముక్కులకు తిరుమల విద్యాభ్యాసముకై వాసర పుష్కర స్నానముకై రాజమండ్రి వెళ్ళిపోవా కవులు గాయకులు అభిమానదారులు నాయకులు మన ఊరి వాళ్ళే కాదు అని ఓ ప్రేమ ఆపగలమా తెలుగు భాషలో గొప్పదనమునే చెప్పగలరయే కవులైనా ఇది తెలుగు పలుకు ప్రతి అదను ఒకటిగా కలపాలని తపన రెక్కలొచ్చి ఎటు ఎగిరిపోయినా ఎప్పటికీ ఒక్కటిగా నిలిపే తల్లి వేరు మన తెలుగు భాషని ఉండాలి స్మరణ తేనె కన్నా తీయనైన మాట తెలుగే వీణ కన్నా వినసొంపైన పాట తెలుగే. మీ అందరికీ తెలుసా గిడుగువారి ప్రోత్సాహంలో తొలిసారిగా వ్యవహారిక భాషలో జనవాణి అనే పత్రిక ప్రచారించారు. ఇంకా ఈరోజుటి ప్రత్యేకతను తెలపడానికి మన ముందుకి వస్తుంది నియతి.
గిడుగు రామ్మూర్తి గారు వ్యవహారిక భాషోద్యమ పితామహుడు. ఈయన ఆగస్టు 29, 1823 శ్రీకాకుళం జిల్లా పర్వతాలపేటలో జన్మించాడు. వ్యవహారిక భాషలో గ్రంథరచనకు పునాదులు వేసిన అత్తచెలుగు చిచ్చరపిడుగు గిడుగు. వ్యవహారిక భాష ప్రచారం కోసం పర్లాకమిడి నుండి ఆంగ్ల భాషలో తెలుగు అనే పత్రిక నడిపాడు. ఈ పత్రిక ద్వారా వ్యవహారిక భాష ప్రచారం చేశాడు. ఆనాటి రచయితలలో మార్పు తీసుకువచ్చాడు. సామూహిక విద్యా అవసరాలకు కావ్య భాష చాలదని, ఆధునిక విద్యాబోధనా పద్ధతి వ్యవహారిక భాషకే తగినదని, విద్యార్థులకు గ్రాంధిక భాషా జ్ఞానం అవసరం లేదని నిరూపించాడు. గ్రాంధికవాదుల నిరసనలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని నిలిచి సామాన్యుడు సైతం గ్రంథాలను రాయగలిగి చదవగలిగేలా చేసిన ఈయన కృషి మరువలేనిది. స్వభాష స్వగృహం వంటిది. విజ్ఞాన సముపార్జన వ్యవహారిక భాషకే ఉత్తమం. మా దృష్టిలో దేశభక్తి అంటే భాషాభిమానమే. వ్యవహారిక భాష తల్లి వలె నాకు ప్రేమపాత్రం, ప్రాచీన భాష మూలపుటమ్మ వలె నాకు పూజ్యురాలు అని ప్రకటించాడు గిడుగు రామ్మూర్తి. చివరకు ఈయన కృషి ఫలితంగా 1966 తెలుగు అధికార భాషగా గుర్తించబడి పాఠ్య గ్రంథాలలో ముద్రణకు నోచుకుంది. ధన్యవాదాలు. తెలుగు డే అనగానే మనకి మొట్టమొదట గుర్తొచ్చే ప్రసంగం మన మిత్రులు శ్రేయాభిలాషులు రవికృష్ణ సార్. I request Ravikrishna sir to talk about Telugu Day. ఈ ఉత్సవాలకి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు, పిల్లలకి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ధ్యాన్ చంద్ పుట్టినరోజని, గిడుగు పుట్టినరోజని, రేపో ఎల్లుండో కృష్ణుడు పుట్టినరోజని దానికి ఉత్సవంలాగా పండగలాగా చేసుకొని వదిలేస్తే దాని వలన ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు పుట్టారో, వాళ్ళు ఎప్పుడు చనిపోయారో, వాళ్ళు ఏమేమి ఘనకార్యాలు చేశారో కేవలం తెలుసుకొని ఆ రోజును ముగించేయటం వలన ఈ ఫంక్షన్ చేసుకోవటంలో, ఈ ఉత్సవం చేసుకోవటంలో అర్థం లేనే లేదు. ఆ వ్యక్తులు సమాజానికి ఎలా ఉపయోగపడ్డారు, నిస్వార్థంగా ఎలా పనిచేశారు, వాళ్ళు మంచిది అనుకున్న దాన్ని మనకు ఎక్కించడానికి, సమాజానికి ఎక్కించడానికి వాళ్ళెంత తీవ్రంగా కృషి చేశారు, దాని ఫలితాన్ని మనం ఎలా అనుభవిస్తున్నాము, ఇది తెలుసుకోగలిగినప్పుడే వాళ్ళ పుట్టినరోజు మనం చేసినట్టు. వాళ్ళ పటం పెట్టి దండలేసి హారతలు ఇచ్చినంత మాత్రాన వాళ్ళని మనం గౌరవించినట్టు కానే కాదు. వాళ్ళ కృషిని మనం తెలుసుకోగలిగి ఉండాలి. ధ్యాన్ చంద్కి ఎలాంటి క్రీడా పరికరాలు అందుబాటులో లేనప్పుడు, సైన్యంలో ఆయన పనిచేస్తున్నప్పుడు సరిగ్గా ఆయనకి పర్మిషన్ ఇవ్వనప్పుడు ఆ ఆటను ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఆయన పగలు డ్యూటీ చేసి రాత్రిపూట వెన్నెల్లో హాకీని ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు. నిద్ర 2 లేదా 3 గంటలు, పగలు డ్యూటీ. చాలా చిన్న పోస్టు సైన్యంలో, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో. పగలంతా డ్యూటీ చేసి రాత్రి వెన్నెలు ఉన్నప్పుడు వెన్నెల్లో ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు. అందుకని ఆయన ధ్యాన్ చంద్ అయ్యాడు. చంద్ అంటే చంద్రుడు కదా, ఆయన పేరు అసలు పేరు ధ్యాన్ సింగ్, ధ్యాన్ చంద్ కాదు. 3 ఏళ్ల పాటు అట్లా వెన్నెల ఉన్న రోజుల్లో ప్రాక్టీస్ చేసి తోటి వాళ్ళు ఎక్కడ రాయుడు అని చాంద్ అని, అది రాత్రిపూట ప్రాక్టీస్ చేసేవాడని అర్థంలో చంద్ అని అట్లా ఆయన ధ్యాన్ చంద్ అయిపోయాడు. ఆయన ఆట చూసిన తర్వాత హిట్లరు మంత్రముగ్ధుడైపోయి మెస్మరైజ్ అయిపోయి ఆయన వివరాలు తెలుసుకుంటే భారత సైన్యంలో చాలా చిన్న పోస్ట్ అని తెలిసింది. నీకు ఇష్టమైన పోస్ట్ ఇస్తాను, మా ఆర్మీలో చేరు, పనేం చెయ్యొద్దు, మా దేశం తరఫున ఆడు ఆయన ఆఫర్ ఇస్తే నేను భారతీయుడిని, నేను భారతదేశానికి సర్వీస్ చేస్తానన్నాడు. ఆ టైంలో హిట్లర్కి ఎదురు చెప్పి తిరిగి మళ్ళీ బెర్లిన్ నుంచి భారతదేశానికి వచ్చే అవకాశం లేదు ఆయన కనుక ఆగ్రహిస్తే. ఆయన ప్రజాస్వామ్య నేత కాదు, నియంత, సైనిక నియంత. తన మాటకు ఎదురు చెప్పిన వాడిని ఆయన తిరిగి తన దేశాన్ని పంపిస్తాడని నమ్మకం లేదు. నియంత్రణ దేశాల్లో క్రీడాకారుల పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందో మీరు ఈ మధ్య వార్త మనం ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్ కాదు, అంతకుముందు ఒలింపిక్స్ అయినప్పుడు కొరియా దేశ వార్తలు చూస్తే తెలుస్తుంది. పతకాలు తీసుకురాని ప్రతి క్రీడాకారుణ్ణి కొరియా నియంత బొగ్గు గనిలో పనిచేయడానికి పంపించాడు.
లేబర్గా రోజువారీ కూలీగా పంపించాడు. అలాంటి నియంత దేశంలో నుంచి వాడికి ఎదురు చెప్పి బయటికి రావటం కష్టం. అయినా సరే నేను భారతీయుడిని, నేను భారతదేశానికే సర్వీస్ చేస్తానని చెప్పాడు. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయనకి పెద్ద పదవి ఇవ్వలేదు సైన్యంలో, ఎందుకంటే ఆయన బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో పనిచేశాడు. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ అదే స్థాయిలో ఉంచారు, ప్రమోషన్ ఇవ్వాల. స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్న వాళ్ళకి లేదా అప్పుడు కొత్తగా రిక్రూట్ అయిన వాళ్ళకి మంచి పోస్టులు ఇచ్చారు, కానీ అది వరకు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కింద పనిచేసిన వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు. అయినా ఆయన కోపం తెచ్చుకోకుండా లాయల్గా తన సర్వీస్ కొనసాగించాడు. ఆయన మనసు మాట ఎప్పుడూ ఆట మీదే. వీళ్ళు నాకు గౌరవం ఇచ్చారా, అది నేను పొందుతున్నానా, నన్ను సత్కరిస్తారా అనే ఆలోచన ఆయన ఎప్పుడు పెట్టుకోలేదు. పూర్తిగా ఆట మీద. ఎప్పుడో చివరి రోజుల్లో ఆయనకి మేజర్ హోదా ఇచ్చారు. అప్పుడు ఆయన మేజర్, అంతవరకు చాలా చిన్న పోస్టు, 2-3 హోదాలు దాటించి ఆయన సేవలను గుర్తించి ఎప్పుడో చివరి రోజుల్లో ఆయనకి మేజర్ హోదా ఇచ్చారు. దానికి మన కృష్ణాష్టమికి, ధ్యాన్ చంద్ జీవితానికి కృష్ణాష్టమికి సంబంధం ఏంటంటే, కృష్ణుడు గ్రేట్ టీచర్, నెక్స్ట్ పొలిటీషియన్. ఆయన బోధించిన భగవద్గీతలో మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట, మిగతా అంతా మనకు రాపోయిన పర్వాలేదు, కర్మణ్యేవాధికారస్తే, పని చేయటంలో నీకు హక్కు ఉంది, నువ్వు ఎంచుకున్న పని చేయటంలో నీకు హక్కు ఉంది, బాధ్యత ఉంది. ఆ పని వలన నీకు ఎట్లాంటి ఫలితం వస్తుంది, సత్కారం లభిస్తుందా, చేత్కారం లభిస్తుందా, అవమానం లభిస్తుందా, సన్మానం లభిస్తుందా, అది నీకు సంబంధం లేదు. ఆ డెసిషన్ వేరే. అయితే నువ్వు ఎంచుకున్న పనిలో మాత్రం, నువ్వు ఒప్పుకున్న పనిలో మాత్రం, నువ్వు నియమించబడిన పనిలో మాత్రం నువ్వు నిస్వార్థంగా పనిచేసి తీరాలి. కృష్ణుడు బోధించిన గొప్ప వాక్యాల్లో అదొకటి, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన. నీకు నీ పని చేయటం మీదనే నీకు హక్కు బాధ్యత ఉంది, కానీ దానివల్ల నేను ఎలాంటి ఫలితం పొందుతాను, ఆ ఫలితం వల్ల నాకేం ప్రయోజనం వస్తుంది అనేది నువ్వు ఆలోచించకూడదు. నువ్వు ఇప్పుడు స్టూడెంట్వి, నీ పని చదవటం, ఎన్ని కష్టనిష్ఠురాలు ఎదురైనా నువ్వు ఆ పని చేసి తీరాలి. దానిలో విజయం సాధించడానికి 100% నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా పనిచేయాలి. నీ పనితీరుని బట్టి అది మళ్ళీ అదృష్టంలో పోతుంది, తర్వాత మనకి దానివల్ల ఎలాంటి ఫలితం పొందుతామని. మేము టీచర్స్, మా పని మేము నిర్దుష్టంగా, ఎటువంటి భేదభావం పక్షపాతం లేని పనిలో మేము పనిచేయాలి. మీకు చెప్పటం, నిజం చెప్పడం, మీకు ఇదివరకు తెలియని చెప్పడం మా డ్యూటీ మేము చేయాలి. దానివల్ల ఎలాంటి ఫలితం వస్తుంది, మేము ఎంత జీతం, అది తర్వాత సంగతి. సర్వీస్ దానిలో వాటికి సంబంధం లేదు. ధ్యాన్ చంద్ జీవితం అంతా కృష్ణుడు చెప్పిన కర్మణ్యేవాధికారస్తేగా గడిచిపోయింది. ఆయన చివరికి భారత హాకీ జట్టుకి కోచ్గానే ఆయన మరణించాడు. తన 16వ ఏటో 15వ ఏటో ఆయన అన్న హాకీ క్రీడాకారుడు. అన్న దగ్గర అన్న ఆడుతుంటే చూసి దాని మీద ఆసక్తి, ఇష్టం కలిగి ఆ 15వ ఏట నుంచి తను చనిపోయేంత వరకు హాకీ ఉద్యోగము తప్ప 3వ అంశం మీదకి ఆయన దృష్టిని పోనివ్వలేదు. అందుకని ఈరోజు మనం ఆయన పుట్టినరోజుని భారతదేశం అంతా క్రీడా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. అలాంటి వాళ్ళల్లో గిడుగు రామ్మూర్తి గారు కూడా ఒకడు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే అని ఆచరించిన వాళ్ళల్లో గిడుగు రామ్మూర్తి గారు ఒకళ్ళు. భాష చాలా కొద్ది మంది చేతులు బందీ అయిపోయి, ఇందాక మన కుర్రాడు అంటే అబ్బాయికి వచ్చిన సమాచారం ఉంది అనుకోండి, దాన్ని మీకు క్లియర్ చేయాల్సి వస్తుంది. నాగబు మొట్టమొదటి తెలుగు మాట అంటే మనుషులు మాట్లాడింది కాదు, మనకు లిఖితపూర్వకంగా దొరికినటువంటి మాట అని చాన్నాళ్ళు భావించారు. అది అమరావతిలోనే దొరికిన ఒక శాసనం ముక్క చివరిలో నాగబు అని ఉంది. ఈ తెలుగు మాట నాగమ్మ, నాగము ఇలాంటి వాటికి మూలము అని భావించారు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడో చాన్నాళ్ళకి దాని విరిగిపోయిన 2వ ముక్క దొరికింది. దాని కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే బుద్ధి. అక్కడతో నాగబూతో లైన్ అయిపోయింది, అక్కడ స్పేస్ లేక కింద ది మొదలుపెట్టారు. అంటే అది నాగబుద్ధి అనే పేరు.
ఒక భక్తుడో రాజో ఎవడో జమీందారో ఎవడో నాగబుద్ధి అనేది ఒకటి పేరు. అయితే అంతకంటే ప్రాచీనమైన తెలుగు కనీసం 2000 సంవత్సరాల నుంచి తెలుగుకి ఉనికి ఉంది ఈ ప్రాంతంలో. శాతవాహన రాజవంశం మహారాష్ట్రని ఆంధ్రప్రదేశ్ని కలిపి పరిపాలించింది. అప్పటి నుంచి మనకి మరాఠీలకి చాలా సన్నిహిత సంబంధం. మనకి సోదరులు ఎవరన్నా సాహిత్యపరంగా మనకి సోదరులు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే మరాఠీలు, మరాఠీలకి సాహిత్యపరంగా సోదరులు ఎవరు ఉన్నారంటే మనం. హాలుడు అనే రాజు, శాతవాహన రాజు, తన రాజ్యంలో ప్రచారంలో ఉన్న పద్యాలను సేకరించి సంకలనం చేసి గాథా సప్తశతి 700, సప్తశతి అంటే 700, 700ని ఆయన సంకలనం చేశాడు. ఆ 700 పద్యాల్లో సుమారు 120 తెలుగు పదాలు ఉన్నాయి. అత్త, పొట్ట, అద్దం, ఎలుగుబంటి, అగ్గి ఇలాంటివి సుమారు 120-125 పదాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలుగులో ఇంగ్లీష్ పదాలు కలిపి ఎట్లా మిక్స్ చేసి మాట్లాడతామో ఆ భాష ప్రాకృతం గాథా సప్తశతిది. అయితే లోకల్ లాంగ్వేజ్ అని తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది? అందుకని ప్రాకృతంలో పద్యాలు రాస్తున్నా తెలుగు పదాలు దానిలోకి ఆటోమేటిక్గా జొరబడిపోయినాయి. దాని వయసు 2100 సంవత్సరాలు గాథా సప్తశతి వయస్సు. అప్పటికి పద్యాల్లోకి తెలుగు పదాలు వచ్చినాయి అంటే ప్రజలు మాట్లాడుతున్నారు, బాగా మాట్లాడుతున్నారు తెలుగు భాషని. అయితే మనకి లిఖితపూర్వక సాహిత్యం నన్నయ్యతో మొదలైంది కాబట్టి మనకు 1000 ఏళ్ల నుంచే లిఖితపూర్వకంగా రిటర్న్గా మనకు సాక్ష్యాలు దొరుకుతుంటాయి. అయితే అంతకుముందు 500-600 సంవత్సరాల నుంచే తెలుగులో శాసనాలు వేయటం కూడా మొదలైంది. అంటే స్టెప్స్ వైజ్గా చెప్పుకుంటే 2100 సంవత్సరాల క్రితమే తెలుగు భాష ఉంది. 1500 ఏళ్ల క్రితం శాసనాల్లోకి ఎక్కింది రాతి మీదకి. 1000 ఏళ్ల క్రితం దానిలో కావ్యం పుట్టింది. అయితే ఏ భాషకైనా ఉండే ఫామ్స్ 2, గ్రాంధిక రూపము, వ్యావహారిక రూపం. వ్యావహారికం అంటే మనం మాట్లాడేది. నేను వస్తున్నాను, నేను వస్తున్నా, నేను వస్తున్నా, ఇది వ్యావహారికం అనుకోండి. నేను వచ్చుచుంటిని గ్రాంధికం. చాలా తేలికైన మాట చెప్తున్నా మీకు. నేను వచ్చుచుంటిని, నేను కూడా కాదు, ఏను వచ్చుచుంటిని. ఇప్పుడు అలాంటి గ్రాంధికం మాట్లాడితే పక్కనాడికి మనకు నేర్చుకొని మాట్లాడినా భాష ఉపయోగం ఏంటి? మనం మాట్లాడింది రెండో వాడికి అర్థం కావాలి కదా. అర్థం చేసుకునేవాడు ఉన్నాడు. అందుకని మనం ఎప్పుడు వ్యావహారికమే వాడతాం. చదువులో కూడా వ్యావహారికం రావాలి, గ్రాంధికం ఉండకూడదు. పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలంటే, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్లు చదువుకోవాలంటే వ్యావహారిక భాష రావాలి. గ్రంథాల్లోని భాష కాదు, వ్యాకరణయుక్తమైనటువంటి భాష కాదు అని పోరాడి సాధించిన వాడు గిడుగు రామ్మూర్తి గారు. మన భాషని గనక మనం మర్చిపోయినట్లయితే మన ఉనికిని, అంటే మన జన్మనే మనం మర్చిపోయి, మనం దేని ద్వారా గుర్తింపడతామంటే మన భాష ద్వారానే. తెలుగువాడు, మరాఠీవాడు, తమిళంవాడు, మలయాళీవాడు, కన్నడిగుడు, వాళ్ళు మాట్లాడే భాషను బట్టే వాళ్ళ గుర్తింపు. అయితే ఆధునిక కాలంలో ఇంగ్లీషు విద్యాద్వారం, నాలెడ్జ్కి గేట్వే. ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చుకుందే మనం ఆధునిక సమాజంలో మనుగడ సాగించలేం. అది మనం కాదనలేని, ఎంత మాతృభాషాభిమానం ఉన్నా సరే మనం కాదనలేని నిష్ఠుర సత్యం. అయితే భాష ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి మనం దాన్ని ఎట్లా నిలుపుకోవాలంటే ఇంగ్లీషు మనం నేర్చుకోవాలి, తెలుగు మనం నేర్చుకోవాలి. అంటే ఎవరి మాతృభాష వాళ్ళది. మనకు తెలుగులో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినప్పుడు కలిగే ఆనందం, తెలుగులో తిట్టినప్పుడు మనకు కలిగే రిలీఫ్ ఇంకో భాషలో చేస్తే ఉండదు. తిట్టినా, ఆనందపడినా, కోప్పడినా మన భావోద్వేగాలు అంటారు, మెంటల్ ఫీలింగ్స్ని వ్యక్తీకరించడానికి మనకి 2, 3, 4, 5, 10 భాషలు వచ్చి ఉన్నా మన మాతృభాషలో మనం వాటిని వ్యక్తీకరించగలిగితే మనకు చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన
శాస్త్రవేత్తలు కానీ డాక్టర్లు కానీ ఏ రంగంలో ప్రసిద్ధులను తీసుకున్నా వాళ్ళ మాతృభాష మీద వాళ్ళ గట్టి కమాండ్ ఉంటుంది. మీరు వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. అది ఏ ప్రసిద్ధుని తీసుకున్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతని మాతృభాష మీద అతని కమాండ్ ఉండి తీరుతుంది. చంద్రశేఖర్ రామన్, సివి రామన్, నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత. ఆయనకు తమిళము, కన్నడము, ఇంగ్లీష్ కంటే కూడా ఆయనకు బ్రహ్మాండంగా వచ్చు. హరగోవింద్ ఖొరానా ఆయన హిందీలో చిన్న చిన్న కవితలు రాసుకుంటూ ఉండేవాడు చాలా తీరిక సమయాల్లో. ఆయన అమెరికా ఇండియను, ఆయన నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత. అబుల్ కలాం గారు తనకెప్పుడు తీరిక దొరికితే అప్పుడు తమిళంలో ఏదో ఒకటి రాసుకోవటం, పిచ్చి ఎచ్చియే, అయ్యేం గొప్ప రచనలేం కాకపోవచ్చు, ఆయన మాతృభాష తమిళంలో రాసుకోవటం, కాసేపు వీణ వాయించుకోవటము ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు. డాక్టర్ ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు అంతర్జాతీయ యాంటీబయాటిక్ రంగంలో చాలా ప్రసిద్ధుడు. రాజమండ్రి తెలుగువాడు. అమెరికాలో లెడర్లే కంపెనీలో మనం లోపల ప్రవేశించగానే ముఖద్వారం వద్దనే పెద్దది ఆయన ఫోటో కనపడి ఉంటుంది. ఆ కంపెనీ బతకడానికి, ఇప్పటికీ డబ్బు ఆర్జించడానికి ఆయన 1945లో కనిపెట్టిన ఎల్లామైసిన్ అని ఇంకో 2-3 యాంటీబయాటిక్స్ ఇప్పటికీ వాళ్ళ కాసులు కురిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆయన తన అమెరికన్ అసిస్టెంట్స్తో తీరిగ్గా ఉన్నప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడుతుండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి తెలుగు రాదు. విని అసిస్టెంట్ కొన్నాళ్ళు భరించలేక, సార్ మాకు మీ భాష రాదు కదా, ఎందుకు మీతో మాతో అది మాట్లాడతారు, మమ్మల్ని తిడుతున్నారో ఏమన్నా అంటున్నారో మాకేం అర్థం కావట్లేదు అంటే, లేదయ్యా నేను ఈ ప్రయోగాల వలన కలిగే ఈ స్ట్రెస్ని దీన్ని పోగొట్టుకోవాలంటే నేను తెలుగులో ఏదో ఒకటి మాట్లాడకపోతే, నా భాషలోని మాట్లాడుకోకపోతే నాకు ఆ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ రాదు, అందుకని మీరేమనుకోకుండా మీ పని మీరు చేసుకుంటుండే నేను మాట్లాడుతున్నాను అంటాడు. ఆయన తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసి యాంటీబయాటిక్స్ కనిపెట్టడానికే తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన వ్యక్తి. అమెరికాలో పరిశోధన చేయటానికి తనకు అవకాశం ఉందని గుర్తించి పెళ్లి చేసుకొని కట్నం తీసుకొని ఆ కట్నం డబ్బుతో ఆయన అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు. కేవలం కట్నం డబ్బు కోసం ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు, అమెరికా వెళ్ళటానికి టికెట్ కోసం. అయితే ఆయన ఇంకా ఆలోచించేసింది ఏంటంటే, అంటే మనుషులు ఎట్లా వాళ్ళ జీవితాలను త్యాగం చేస్తారో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. తనకి 25 ఏళ్ల వయసు, 22 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు 9 ఏళ్ల చిన్న పిల్లని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వాళ్ళు అక్కజల్ని ఇద్దరిని చూపించి, ఈ అమ్మాయి పెద్దమ్మాయి మీతో వెంటనే అమెరికా వస్తుంది, కాపురానికి వస్తుంది, ఈ అమ్మాయి చిన్నమ్మాయి కొన్నాళ్ళు ఉండాలి అంటే నేను చిన్నమ్మాయినే చేసుకుంటానని పట్టుబట్టి చేసుకున్నాడు. ఎందుకంటే తనకి అమెరికాకి వెళ్ళటి అక్కడ ప్రయోగం చేసి అక్కడ తన ప్రయోగాలు సఫలీకృతమయ్యి ఎప్పుడు తిరిగి వస్తానో తెలియదు. తనకు అడ్డం లేకుండా ఉండటానికి చిన్నపిల్లని చేసుకున్నాడు ఆయన. అది బాల్య వివాహమనో ఇంకేదో కారణంతోనో చేసుకోవడం కాదు, త్యాగం చేశాడు. తన యవ్వన జీవితాన్ని ప్రయోగాలకి ఆయన వదిలేశాడనమాట. గిడుగు రామ్మూర్తి గారు కూడా ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు గారు లాగానే తన జీవితం అంతా పిల్లలు సాధారణ భాషలో చదువుకోవాలి, కటువైన భాషలో కాదు, వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా బట్టి పెట్టి 35 మార్కులు 40 మార్కులు తెచ్చుకొని ముక్కును పెట్టుకొని చీదేసేటట్టుగా భాష ఉండకూడదు. ఆయన 40 ఏళ్ల పాటు ఇంకోటి ఆయన చెవిటివాడు, మీకు ఆ సంగతి తెలుసో లేదో, బ్రహ్మ చెవుడు, ఆయన వినపడదు. కానీ ఆయన దాన్ని కూడా అధిగమించి తెలుగు భాష పిల్లల మనసులో నిలబడి ఉండటానికి జీవితాంతం కృషి చేశాడు. ఒక భాష మీద గట్టి అవగాహన ఉన్నవాడికి రెండో భాష మీద ఎప్పుడు చులకనతనం ఉండదు. ఈ భాష మంచిది కాదు, ఆ భాష ఇంకో రకమైంది, ఇది మనం నేర్చుకోకూడదు, మా తెలుగు భాష అది లేనే లేదు ఆయనకి. ఆయన పర్లాకెండి అనే ఊళ్ళో పనిచేశాడు. అది ఇప్పుడు ఒరిస్సాలో ఉంది, గజపతి నగరం జిల్లాలో. ఆ చుట్టుపక్కల అటవీ ప్రాంతం ఎక్కువ. సవరా అనే జాతికి చెందిన ట్రైబ్స్ ఉండేవాళ్ళు, కోయేవాళ్ళు. వాళ్ళతో ఆయనకి కొంత ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడిన తర్వాత వాళ్ళ భాష చాలా అధోగతిలో ఉందని గమనించాడు ఆయన. వాళ్ళ భాషను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి సరైన సౌకర్యాలు ఏమని గమనించాడు. ఆయన తెలుగు భాష కోసం ఎంత కృషి చేశాడో ఆ సవర భాష నిలబట్టడానికి కూడా ఇప్పుడు అంతే కృషి చేశాడు ఆయన. సవర భాషను తెలుగు భాషలో రాస్తూ, స్క్రిప్ట్ తెలుగులో రాస్తూ, వాళ్ళ సామెతలు, వాళ్ళ ప్రొవెర్బ్స్, వాళ్ళ ఇడియమ్స్, వాళ్ళ మాటలు అన్నీ ఆయన పుస్తకాలకు ఎక్కించిపెట్టాడు. దానికి ఒక వ్యాకరణం, అప్పటి వరకు దానికి వ్యాకరణం లేదు, ఆయన దానికి గ్రామర్ తయారు చేశాడు. ఈ రెండో కోణము
మన జాతి ఎప్పుడు స్మరించుకోదు. వ్యావహారిక భాషోద్యమ పితామహుడుగానే స్కూళ్ళల్లో వ్యావహారిక భాషలో తెలుగు రావటానికి ఆయన కృషి చేసిన వ్యక్తిగానే గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం. కానీ ఒక మారుమూల ఆటవిక అడవుల్లో 30,000 మందికో 20,000 మందికో పరిమితమైనటువంటి సవర భాషని ఆయన బతికించడానికి తెలుగు భాషతో పాటు ఆయన జీవితాంతం కృషి చేశాడు. ఆయన ఒక రకంగా తెలుగు భాషోద్యమ పితామహుడు కాదు, సవర భాషా పితామహుడు. ఆయన జీవితం కూడా కృష్ణుడు చెప్పిన కర్మణ్యేవాధికారస్తేకి నిదర్శనం. ఆయన తెలుగు భాషని పిల్లలకి చక్కటి తేట తెలుగు అందించటం ఎలా అనేదే ఆయన జీవితం అంతా గడిచింది. పిఠాపురం రాజా సూర్యారావు అని ఆయన గ్రాంధిక భాషా వ్యాధి. ఆయన రహస్యంగా కౌరు పంపించాడు, మీకు ఒక 50 ఎకరాలు పొలం ఇస్తాము, మీరు ఈ ఉద్యమం నుంచి విరమించుకోండి అని. సూర్యారావు గారు కూడా తెలుగు భాషలో చాలా గుర్తించుకోదగిన వ్యక్తి, అది వేరే కోణం. మీరు ఈ గ్రాంధిక భాషను సమర్థిస్తూ వ్యావహారిక భాషను వదిలేస్తే మీకు 50 ఎకరాలు సుక్షేత్రమైన మాగాణి ఇస్తామని కబురు చేశారు. ఆ వచ్చిన దూతకి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, మహారాజు గారికి నా మాటగా చెప్పండి, నాకు పర్వతాలపేట అనే ఊళ్ళో మా సొంత ఊళ్ళో 3 ఎకరాలు ఉంది, రాజాగారు గ్రాంధిక భాషను కనుక వదిలేస్తే ఆ 3 ఎకరాలు నేను ఆయనకి ఇస్తానని చెప్పమన్నాడు. ఆయన జీవితం అంతా 3 ఎకరాలే ఆస్తి. నా ఆస్తినే ఇచ్చేస్తాను రాజాగారికి, వ్యావహారిక భాషను సమర్థించమని చెప్పండి అని. ఈ ఇద్దరు ఇంకా ఎంతోమంది మహానుభావులు కృష్ణుడు చెప్పిన దానికి అనుగుణంగా తమ జీవితాన్ని గడుపుకున్నారు. ఆయన ధర్మం కోసమే తన జీవితాన్ని పణంగా పెట్టాడు. గోపికలు, రాసక్రీడలు, బృందావనము, ఇదంతా ఆయనకి ఎడిషనల్ మ్యాచింగ్సే కానీ ట్యాగ్సే కానీ ఆయన బేసిక్గా భారతదేశంలో అధర్మం నశించడానికి కృషి చేశాడు. ఆయన కురుక్షేత్ర యుద్ధాన్ని నేను నివారిస్తాను, సంధికి వెళ్ళమంటే ధర్మరాజు వెళ్తానని అంగీకరించాడు. కారణం, ఇంకెవరన్నా వెళ్తే సంధి జరుగుతుందేమో, తనకు కావలసిన యుద్ధం జరగటం, అధర్మపరులైన అవినీతి పరులైన కౌరవులు నశించటం. తను కాకుండా ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా వెళ్తే వాళ్ళ మాటలకు లొంగిపోయి దుర్యోధనుడు అర్ధరాజ్యము పావురాజ్యము 5 ఊళ్ళో ఇచ్చి సంధి చేసుకొని యుద్ధం లేకుండా చేస్తాడేమో, అందుకని యుద్ధం జరిపించడం కోసమే తను సంధి కోసం పోయాడు. అందులో వాళ్ళను చల్లబరిచే మాటల కన్నా కూడా, వాళ్ళకి శాంతియుతంగా ఉండే మాటల కన్నా కూడా దుర్యోధనుడిని రెచ్చగొట్టే మాటలు ఎక్కువ మాట్లాడాడు. పాండవులు ఎట్లాంటి వాళ్ళు తెలుసా, వాళ్ళు కనుక యుద్ధరంగంలోకి వస్తే కర్ణులు 10,000 ఈ దుర్యోధనుడు 100 మంది అయినా 1000 మంది అయినా సరే నిలబడలేరు, రాజ్యమయ్యే వాళ్ళకి ఇట్లా బెదిరింపుకు మాట్లాడితే వాడు అసలు మామూలుగానే మూర్ఖుడు మొండాడు. అర్జునుడు కనుక దిగితే ఇక మీరు 1,00,000 మంది 1,00,00,000 మంది కూడా నిలబడలేరంటే ఇంకా మూర్ఖుడికి ఎట్లా ఉంటుంది? యుద్ధాన్ని సాధించుకొని వచ్చాడు ఆయన, సంధిని కాదు. తను రాజయ్యే అవకాశం వచ్చినా కూడా కంసుడిని చంపిన తర్వాత పెద్దలను గౌరవించే ఉద్దేశంతో అప్పుడే తన తాత బతుకున్నాడు, తల్లి తండ్రి ఉగ్రశ్రవుని అనేవాడిని రాజుగా చేశాడు. కానీ తనకు రాజు అయ్యే అవకాశం వచ్చినా కూడా తను కాలేదు. అతని తర్వాత బలరాముని రాజు చేశాడు, కానీ తన అన్నని తను రాజు కాలేదు, కింగ్ మేకర్గానే ఉన్నాడు ఆయన. అంటే ఎప్పుడు ధర్మం పాటించడానికే ఆయన కృషి చేశాడు. పిల్లలు, నేను మీకు చెప్పదలిచింది ఏంటంటే, వాళ్ళు ఈరోజు చచ్చిపోయారు, ఈరోజు పుట్టారు, పండుగ చేసుకుందామని మీరు, అది కాదు. వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎలాంటి కృషితో గడిపారో దాన్ని అర్థం చేసుకొని, మనకి ఎలాంటి ఫలితాలను వాళ్ళు ఇచ్చారో అది మీరు అర్థం చేసుకొని దాన్ని మీరు ఆచరించగలిగితే అప్పుడు వాళ్ళ పండగ మనం చేసినట్టు. సెలవు. Good morning. Did anyone notice that the duration in which he talked? Can anyone tell me? How long did he speak? More than half an hour. But then it looked as if it was a speech which was within short span of time. So most of you must be wondering who this person is like, because he looks quite new to us. How many of you know who he is? I find only 3-4 hands. So I thought it would be better that I just take 1 minute, just introduce him. He's a person who can deal with, especially Telugu language, for hours and hours. But
taking into consideration that you are children, you may not go into depth. He cut short. Even then, he took about half an hour. So he is Mr. Modugula Ravikrishna Garu, a person, a critic, an orator, a writer. And he has so far published more than 20 books on behalf of Viva VVIT, and such a great person. So he is a person who has been talking to till now. So we are lucky we have people like that to enrich us, especially regarding the language, and even the other corner of Lord Krishna also was dealt with today. So let me take 1 more minute. People took much time and effort in designing the banner at the back. Can anyone tell me all the concepts that are included in this? So before that, I would like to say a word of congratulations to the 3 artists, Vamshi Garu, Prasad Garu, and our Hussein Garu. So before that, after that, let me see. Can anyone tell me all the concepts which are? I give it as a challenge. Okay, anyone can? Yeah. Wow. Please sit down. So already some clue has been given out. So we have got Krishnashtami today. Okay, that is evident. Sports day, evident. Telugu day. Okay, now there's a book. What does that book refer to? Telugu day. That's why you know A, E, E, U, all the letters are there. And then on top we have got it celebrated by Viva. Okay. And then what I wanted to know was, I did not know why, Indian flag because we are in India. But I did not understand what was the thread. Can anyone tell me what is the thread? Already some clue is given, you don't talk now. Yeah, that is, a hidden message. This is the first time it seems that we got a gold medal in Olympics. And so, the Ashoka Chakra is represented as the medal, and the thread that spreads from one end to the other is the, the thread for, not the thread, whatever bead. So it is connecting the medal. So beautifully depicted, and then, all the concepts have been very clearly shown. Please give a big clap to the artists who have, one pot is missing, it seems the pot. The Ashoka Chakra. Along with that, we have got the pot and the milk. And Krishnadu is famous for eating something. What is that? Butter or venna. Venna donga they call it, no? So that is also represented. Excellent. So they deserve a big round of clap again, please. ఇప్పుడు కొన్ని అద్భుతమైన పద్యాలు మన చిన్నారుల ద్వారా విందాం. నా పేరు నన్నయ్య. నేను ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని రచించాను. మది తలపగా సంసారంబు అతి చంచలం, ఎండమావులట్టులు సంపత్ప్రతుతులు అతి క్షణికంబులు, గతకాలం మేలు వచ్చుకాలం కంటెన్, గతకాలము మేలు వచ్చుకాలు కంటెన్. ధన్యవాదాలు. నా పేరు తిక్కన్న. పొరులేయవి వరణించిన నలవర అప్రియం తన వనంబును కవు. ధన్యవాదాలు. నా పేరు నర్మ. భూతహితంబుగా పలుకు బొంకును సత్యఫలంబునిచ్చు, తద్భూత భయాస్పదంబుగా ప్రభూతపు సత్యము బొంకునట్ల, ప్రాణాతురుడైనచో బరినయంబున ఎందును బలుకు బొంకు సత్యాతిశయంబ ఎండ్రు మహితాత్మక ఇట్టివి ధర్మ సూక్ష్మముల్.
నా పేరు పోతన. నేను భాగవతాన్ని రాశాను. నేను కృష్ణుని స్నేహితులం. మేమిద్దరం కలిసి చదువుకున్నాం, ఆదుకున్నాం. ఒకసారి కృష్ణుడు మట్టి తిన్నాడు. ఆ సందర్భాన్ని ఇప్పుడు మీతో పంచుకున్నాను. అమ్మా మన్ను తినంగానే శిశువునో, ఆ కొంటినో వెరినో, నమం చూడకు విరి మాటలు మదేన్, నన్నీవు కొట్టంగా వీరి మార్గం ఘటించి చెప్పెదరు. కాదే నెమ్మది ఆశ ఆఘ్రానం చేసి, నా వచనములు తప్పైతే దండింపవే. ఈ కాలంలో మనం మన భాషను అస్సలు పట్టించుకోవటం లేదు. కానీ మనల్ని పరిపాలించిన ఆంగ్లేయులు మన భాష యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించారు. వారిలో ఒకరైన విలియం కేరీ ఇలా అన్నారు: తెలుగు భాష కష్టమైనదే కానీ సంస్కృతమైనది. భావాలను చక్కగా వ్యక్తం చేయవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకొన్ని పద్యాలు విందాం. నేను ఒక తుంగభద్ర నదిని చూశాను. అది ఎట్లాగుందంటే, గంగా సంగమము ఇచ్చగించు మదిని కావేరి దేవేరిగా, అంగీకారమనచ్చునే యమునతో ఆనందం పొందునే, రంగ తుంగ తరంగాస్తముల ఆరత్నాకరేంద్రుడు నీ అంగం బంటి సుఖించునే, గుణభద్ర తుంగభద్ర నది. నా పేరు శ్రీనాథుడు. నేను రెడ్డి రాజుల దగ్గర విద్యాధికారిగా పనిచేస్తున్నాను. నేను ఒకసారి పలనాడు వెళ్ళాను. అక్కడ నేను పలనాడుని చూసి ఒక కావ్యాన్ని రచించాను. చిన్న చిన్న రాళ్ళు చిల్లర దేవుళ్ళు, నాగులేటి నీళ్ళు నాపరాళ్ళు, సజజొన్న కూళ్ళు సర్పంపులు తేళ్ళు, పలనాడు సీమ పల్లెటూర్లు. వంటి తీయదనము లేదు, తెలుగు కవులు వంటి గానులు లేరు. తెలుగు అమ్మ సాధు జన కల్పవల్లి. నా పేరు ఏమన్నా, నీళ్ళలో ఉన్న ముసలి నెగిరి ఏనుగు పట్టు, బయట కుక్క చేత భంగపడను. ఇంకా మనకు వేమన పద్యాల భావాలను సరళంగా తెలుపుతూ ఎన్ గోపి గారు పరిశోధన చేశారు. ఇప్పుడు ఇంకొన్ని పద్యాలు విందాం. నా పేరు కవియత్రి మొల్ల. నేను మొల్లా రామాయణం రచించాను. నా కవితలు ఎలా ఉంటాయంటే, తేన సోక నోరు తీయన గురీతి, తోడు అర్థమెల్లా తోచకుండా, గూఢ సర్దములను కూర్చిన కావ్యం, మూగ చెవిటి వారి ముచ్చటగును. నా పేరు దాశరథి. నేను పద్యాలు రాస్తాను. ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుతాను. చల్లగాలినే పిల్లన గ్రోవిగా, మెల్లమెల్లగా ఊదే స్వామి, ఎవరయ్యా నీవెవరయ్యా, ఎవరయ్యా నీవెవరయ్యా, అంతేలేని ఆకాశానికి ఆవల ఉన్నావు, ఎంతో ఎంతో దగ్గరగా మా అంతరంగమున ఉన్నావు, ఎవరయ్యా నీవెవరయ్యా, ఎవరయ్యా నీవెవరయ్యా. నా పేరు జాష్వా. నాకు తెలుగు భాష అంటే మక్కువ. కవినగన్న తల్లి గర్భంబు ధన్యము, కృతిని పొందువాడు మృత్యుడు కాదు, పెరుగు తోట కూర విద్యార్థి పురుషుడు, కవిన వ్యర్థ జీవితం తనంతుడు. నా పేరు శ్రీశ్రీ. నేను ఒక చిన్న కవితను రాశాను.
దాని గురించి మీకు చెప్తాను. మరో ప్రపంచం, మరో ప్రపంచం, మరో ప్రపంచం పిలిచింది. పదండి ముందుకు, పదండి తోసుకు, పోదాం పోదాం పై పైకి, కదం తొక్కుతూ పదం పాడుతూ సుదంతరాగం గర్జిస్తూ, పదండి పోదాం 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 పై పైకి, ఎముకలు కుళ్ళిన వయసు మళ్ళిన సోమరులారా చావండి, నెత్తురు మండే శక్తులు నిండే సైనికులారా రారండి, హరోం హరా హరోం హరా హరోం హరా అని కదలండి. నా పేరు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి. నేను పాటలు రాస్తూ ఉంటాను. నేను ఒక పాట మీకు వినిపిస్తాను. ఆకులో ఆకునే, కొమ్మలో కొమ్మనే, పువ్వులో పువ్వునే, కొమ్మలో కొమ్మనే, నునులేత రెమలే, ఈ అడవి దాటిపోనా, ఎటులైనా నిచటనే ఆగిపోనా, ఆకులో ఆకునే, పువ్వులో పువ్వునే, కొమ్మలో కొమ్మనే, నునులేత రెమ్మనే, ఈ అడవి దాటిపోనా, ఎటులైనా ఇచటనే ఆగిపోనా, ఎటులైనా ఇచటనే ఆగిపోనా, ఎటులైనా ఇచటనే ఆగిపోనా. నా పేరు గిడుగు రామ్మూర్తి. పండితులకే పరిమితమైన తెలుగు భాషను సామాన్యుల వద్దకు వచ్చేలా చేశాను. తెలుగు భాషను వ్యవహారిక భాషలాగా మార్చడానికి చాలామందితో వాదనలు చేసి గెలిచాను. సవరలకు వ్యాకరణం రచించాను. మీరు ఎన్ని భాషలైనా నేర్చుకోండి, కానీ మాతృభాష వదలొద్దు, మాతృభాష మరవద్దు. మన తెలుగు భాష విశ్వవ్యాపితమైన రోజు నాకు నిజమైన సంతోషం. ఆ సంతోషం మీరిస్తారు కదూ. అదేవో తెలుగు తల్లి, అందాల నిండు జాబిల్లి, ఆనందాల కల్పవల్లి, అదే నీ తెలుగు తల్లి. అదేవో తెలుగు పదవోయి తెలుగువాడ, అదే నీ తెలుగు మేడ, సంకెళ్ళు లేని నేల, సంతోష చంద్రశాల అని జాతిని తన రచనల్లో ఊతులించిన శ్రీశ్రీ గారు అన్నారు. ఇటువంటివి ఎన్నెన్నో. తెలుగు భాష యొక్క మాధుర్యాన్ని పాట రూపంలో వ్యక్తం చేయడానికి మన ముందుకి వస్తున్నారు చిన్నారులు. మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచెదమా, తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచెదమా, భావం భాగ్యం కూర్చుకొని సుఖ జీవనయానం చేయుదమా, భావం భాగ్యం కూర్చుకొని సుఖ జీవనయానం చేయుదమా, తేనెల తేటల మాటల
పద్యాలు చెప్పడానికి మన చిన్నారులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. పేరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి. నేను కాళికాంబ సప్తసతి అనే శతకాన్ని రచించాను. నేను ఇప్పుడు అందులోంచి ఒక పద్యాన్ని వివరించబోతున్నాను. పరుల దిట్ట నోరు పాప పంకిల మౌను, పెద్దలను నుతింప శుద్ధి అగును. నోటి మంచితనము పాటించు సుజ్ఞాని, కాళికాంబ హంస కాళికాంబ. నోటి మంచితనం పాటించే వాళ్ళు మహాత్ములు. పరులను తిట్టితే పాపం అనే బురద మన నోటికి అంటుకుంటుంది. అలాగే పెద్దలను గౌరవిస్తే ఆ బురద పోతుంది. ధన్యవాదములు. నేను పోతానని నేను ఒక పద్యం చెప్పబోతున్నాను. క్షమగలిగిన సిరిగలుగును, క్షమగలిగిన వాణి కలుగు సౌఖ్యములెల్లన్. క్షమగలుగ దోన కలుగును, క్షమ కలిగిన మెచ్చు సౌరి సదయుడు తండ్రి. భావం: ఓర్పు కలిగి ఉంటే సంపద కలుగుతుంది. ఓర్పు ఉంటే విద్య అబ్బుతుంది. ఓర్పు ఉంటే సంపద కలుగుతుంది. సహనం కలిగి ఉంటే దయామయుడైన శ్రీహరి కూడా సంతోషిస్తాడు. ధన్యవాదములు. తమ మధురమైన మాటలతో విద్యార్థులని ఆకట్టుకునే మన మాధవి మ్యామ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మిత్రులు రవికృష్ణ గారు మాట్లాడిన తర్వాత తెలుగు గురించి ఎవరిని మాట్లాడినా చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది. నేను మాట్లాడేది చాలా తక్కువ. ప్రియమైన విద్యార్థులకు, మిత్రులకు, గౌరవనీయులైన పెద్దలకు తెలుగు దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు పట్టుదలకి, శౌర్యానికి, జ్ఞానానికి ప్రతీకగా మనం జరుపుకుంటున్నాము అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. పెద్దలు చెప్పినట్టుగా తెలుగు భాషకి 2500 సంవత్సరాల వయస్సు. మీకు తెలుసో కానీ 2500 సంవత్సరాల వయసు ఉంది. మీరందరూ తెలుగులో ఇంత మంచిగా ప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు అందరికీ కూడా నాలో ఉన్న 72,000 నాడులు కూడా చాలా ఉత్తేజం అవుతున్నాయి. అంటే మనం తెలుగు గనక చక్కగా మాట్లాడి, తెలుగు గనక చక్కగా రాయగలిగితే మీలో ఉన్న 72,000 న్యూరాన్లు ఉత్తేజితం అవుతాయి. ఇది శాస్త్రజ్ఞులు శాసనాల్లో కూడా వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా తెలిపినారు. అంతేకాకుండా మన తెలుగు యొక్క గొప్పదనాన్ని ఒక పాటలో వివరించాలంటే ఆ పాట మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ, శంకరంబాడి సుందరాచార్య గారు రచించింది. మీరందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఆ పాట నేర్చుకోవాలి. చివరిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, తెలుగు భాష మీకు ప్రాధాన్యం తెలుసు. ప్రపంచంలో ఏ రంగంలోనైనా ఎక్కడో చోట తెలుగువాడు అనేవారు తప్పనిసరిగా ఆ ఉన్నత రంగంలో ఆ స్థానంలో తప్పనిసరిగా ఉంటారు. ఎందుకంటే తెలుగు భాషకి ఉన్న గొప్పదనం అది. సో నేను చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే, తరలి రాదతనే వసంతం, మనకు దరికి రాని తనాల కోసం. తరలి రాదతనే వసంతం, మనకు దరికి రాని వనాల కోసం. మీరందరూ కూడా ఎందుకు వనము వసంతము అన్నానంటే, మీరందరూ కూడా వనములో ఉన్న అందమైన పూలు లాంటి వాళ్ళు. సో వసంతం అనేది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అంటే వసంతం అంటే మీ టీచర్లు, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మీకు వసంతంలాగా ఉత్సాహంగా జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడానికి వాళ్ళు రెడీగానే ఉంటారు. మీరేం చేయాలంటే, మీరు ఆ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటూ వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వింటూ కూడా ఆ తెలుగు గొప్పదనాన్ని, తెలుగు లాంగ్వేజ్ని ఇంకా మీరు బాగా కృషి చేస్తూ ఇంకా పట్టుదలతో ఆ భాషలో ప్రావీణ్యం సంపాదించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తెలుగులో చాలామంది, తెలుగులోనే కాదు మామూలుగా మెమరీ టెక్నిక్స్ అంటారు కదా. మెమరీ టెక్నిక్స్ అంటే చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి మెమరీ టెక్నిక్స్కి. కానీ తెలుగులో ఒక చక్కని మెమరీ టెక్నిక్ ఉంది. అది మీకు స్పష్టంగా అర్థం కావాలి అంటే మీరు అవధానం అనే కార్యక్రమాన్ని తప్పనిసరిగా వినాలి. అప్పుడు మీకు తెలుగు గొప్పదనం ఏంటో తెలుస్తుంది. అవధానం అంటే ఏకాగ్రత.
ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు మన గొప్ప కవులు కానీ పండితులు కానీ ఒక 4 మాటలు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అవలీలగా దేని మీదైనా సరే, ఉదాహరణకి చికెన్ కర్ర ఇలా 2 మాటలు ఇచ్చారనుకోండి, దాన్ని రామాయణానికి ఒక శ్లోకం చెప్పమంటే చెప్పేస్తారు. దానికి ఎంతో కృషి కావాలి. సో అంతకన్నా మెమరీ టెక్నిక్ ఏముంటుందండి? సో మీరు తప్పనిసరిగా అవధానానికి అనుసంధానమైన వీడియోల్ని తప్పనిసరిగా చూడాలి. అప్పుడు మీకు తెలుగు గొప్పతనం ఏంటో అర్థమవుతుంది. ఇవాళ పద్యాల ద్వారా మన చిన్నారులు చాలా ప్రదర్శనలు చేశారు. హితేష్ ఇంకా చాలామందిని చెప్పాలంటే, సో వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్యూచర్లో చాలా గొప్ప అవధానులంతా వాళ్ళకి నైపుణ్యం రావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఆ అద్భుతమైన ప్రసంగం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు. గురుజాడ, కందుకూరి, సిటీ బ్రౌన్ ఇలాంటి వారెందరో ఎన్నో అవమానాలు పడి భాషాభివృద్ధి కోసం కృషి చేశారు. వారందరినీ స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం మనకి ఎంతైనా ఉంది. ఈ సందర్భంగా వ్యవహారిక భాషాభివృద్ధి పాలు పంచుకున్న వాళ్ళందరికీ అంజలి ఘటిద్దాం. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన వారందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదములు. ఇప్పుడు క్రీడా దినోత్సవ కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Hey, good morning to everyone. I'm Rishika and I'll be taking you through today's Sports Day events. First off, for the fun part, we have our little adorable walking laughters of the school, the primary kids, along with the CBSE students, to entertain us with a dance performance. Thank you. job, guys. Now moving on, we have Rishiraj and Shashank with a speech about Sports Day. Rishiraj. Good morning, everyone. I am Shashank. Today we will be telling about Sports Day. In India, National Sports Day is celebrated on 29th August on the birth anniversary of a hockey player, Major Dhyan Chand. This day marks the birthday of Major Dhyan Chand. Hockey has a special place among us. Our generation sometimes look back with a sense of disbelief.
with a sense of disbelief about the golden era of Indian hockey, when India won 3 Olympic gold medals in field hockey in 1928, in 1932, and in 1936. That era was led by none other than Dhyan Chand, who scored 33 goals in 12 matches. Dhyan Chand was born in Allahabad to Sameswar Dutt Singh. Dhyan Chand joined the Indian Army at the age of 16 and never played hockey at his childhood. Slowly he was attracted to the game and progressed quickly to represent India. Dhyan Chand displayed unbelievable skills with his hockey stick. We regard him as one of the best hockey player in records of the game. He was also called as Wizard for his mastery of artwork of the ball control. Government of India has honored Major Dhyan Chand with Padma Bhushan, which is India's third highest honor, in 1956. Therefore, his birthday, August 29th, is celebrated as National Sports Day. Importance of National Sports Day is not only about celebrating this day, it's all about celebrating the spirit of sports and games across the country. Sports will develop our sportsman spirit. A sportsman will be able to withstand any situation as he keeps fit himself, both physically and mentally. That is why in our Viva school also, a lot of importance is given to sports. The main motto of celebrating Sports Day is to show the significance of sports and physical activities and how they affect our health. It is also to commemorate the sportsmen who have made extraordinary achievements in their sports. These sportsmen are presented with different awards such as the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, Arjuna Award, Dronacharya Award, etc. Sports plays a crucial part in a human's life as it helps us stay healthy, fit, and improves our confidence and teamwork. It also has psychological benefits such as stress relief. The government sees the importance of sports and promoting Sports Day and has launched different schemes such as Khelo India, National Sports Development Fund, etc. In these, the most popular one is Khelo India, where the government aims to revive the sports culture of India from the root level. India has a very rich history in sports. It was mainly influenced by the British in the 18th and 19th century. Even after the British left, we still continue to play some of the sports such as Kabaddi, Kho-Kho, etc. India is also known for some of the oldest forms of martial arts such as Mushti Yuddha, Silabam, etc. We also have the oldest board game, Chaturanga, or now known as chess. Now we have, now I hand over the mic to Tribhuvana and Nandini. Thank you. సంధితా ఎత్తులను సిరిమువ్వ గజ్జలు చిన్ని కృష్ణ నిన్ను చేరికొలుతూ చిన్ని కృష్ణ నిన్ను చేరికొలుతూ. I hope this delivers the message. Now we are going to start the Krishnastami celebrations. I'm Tribhuvana. And I'm Nandini. And so we all know that today is Krishnastami. So what is Krishnastami? Birthday of Lord Krishna. And you're Lord Krishna, right? Yes. So it's your birthday? Yes. So then happy birthday. Wait, it's not all about Krishna's birthday. It's more than that. Okay, so how do we celebrate Krishnastami? Yeah, we do a lot of things, but we dance and people do fast during the day and they break it in the midnight by having delicious sweets. That reminds me, I've actually seen on TV that they make footprints all over the house inviting Krishna over to their house. Yeah, you should not forget about the utti kottudu. Yeah, that is the fun part. So let's get right into it. Looking at these kids is like feast for the eyes. Listening to them. Radhe 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 Govinda, Radhe 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 Govinda, Radhe Govinda, Radhe Govinda, Brundavana Chanda, Brundavana Chanda, Anadanada Dina Bandho, Radhe Govinda, Anadanada Dina Bandho, Radhe Govinda, Nanda Kumara Navnita Chora, Radhe Govinda, Nanda Kumara Navnita
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद बृंदावन चंद अनाथनाथ दीन बंधो राधे गोविंद अनाथनाथ दीन बंधो राधे गोविंद नंद कुमार नवनीत चोर राधे गोविंद नंद कुमार नवनीत चोर राधे गोविंद राधे गोविंद बृंदावन चंद अनाथनाथ दीन बंधो राधे गोविंद अनाथनाथ दीन बंधो राधे गोविंद अनाथनाथ दीन बंधो राधे गोविंद अनाथनाथ दीन बंधो राधे गोविंद. So these kids have still a lot in their bag for us today. Now they are coming up with a dance. संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा आई पूनम की जानी रास रचे कृष्ण कान्हा कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा That was the cutest thing ever. They never seem to be running out of talent. So let's give them a round of applause for bringing such a good spirit around here. Now coming up are Anjani and Harika from CBSE for a classical dance. Let us welcome them. Team Taranatam Dinadakinatam Team Taranatam Dinadakinatam Team Taranatam Dinadakinatam Team Taranatam Tam Team
ತಾಂ ತದೈ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಕಿಟ್ಟ ಜಣು ಜುಗುಣ ಗುಣಂದರಿ ತಗುಣ ಗುಣಂದರಿ ದಿಮಿತ ತಾಕು ದಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಕಿಟ್ಟ ಜಣು ರಜಕುಮಾರ ಮಹಿಮಾಲಂಕ ವನಮಾಲಾ ಬುಲಂದರ ಕೃತ ಕೃತಾದಾರ ತಜ್ಜಂ ತತ್ತ ಕಜ್ಜಂ ತತ್ತ ಗಡ್ಡಂ ತತ್ತ ಗುರ್ರಂ ತತ್ತಜ್ಜಂ ತತ್ತ ಕಜ್ಜಂ ತತ್ತ ಗಣ್ಣಂ ತತ್ತ ಗುರ್ರಂ ತತ್ತಾಕು ಜಣಂದರಿ ತತಕು ಜಣಂದರಿತ ಜಣಂದರಿತ ಅಧಿಮಿತ ಕಿಟ್ಟ ಜಣು ತಾಕು ಜಣಂದರಿ ತತಕು ಜಣಂದರಿತ ಜಣಂದರಿತ ಅಧಿಮಿತ ಕಿಟ್ಟ ಜಣು ಅದ್ಭುತ ನರ್ತನ ಚಿತ್ರಿತ ಮುದ್ರಿತ ವಿದ್ಯತ ಮುದ್ಭವಮದ್ಭುತಮದ್ಭುತ ತಾಕು ಜಣಂದರಿ ತತಕು ಜಣಂದರಿ ತಾ ಅದ್ಭುತ ನರ್ತನ ಚಿತ್ರಿತ ಮುದ್ರಿತ ವಿದ್ಯತ ಮುದ್ಭವಮದ್ಭುತ ಮದ್ಭುತ ತಾಕು ಜಣಂದರಿ ತತಕು ಜಣಂದರಿ ತಾ ವಿಧಿಶುತ ಕಾಲ ವಿಧಿಶುತ ಶೀಲ ಗದಿಶಯ ನೀಲ ಧೃತ ಪದಲೋಲ ತಾಕು ಜಣಂದರಿ ತತಕು ಜಣಂದರಿ ತಾ ವಿಧಿಶುತ ಕಾಲ ವಿಧಿಶುತ ಶೀಲ ಗದಿಶಯ ನೀಲ ಧೃತ ಪದ ಲೋಲ ತಾಕು ಜಣಂದರಿ ತತಕು ಜಣಂದರಿ ದ ಜಣಂದರಿ ತದಿಮಿತ ಕಿಟ್ಟ ಜ ತದಿಮಿತ ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮಿತ ಕದಿಮಿತ ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮಿತ ಕದಿಮಿತ ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮಿತ ಕಥ ತತ್ತೋ ತತ್ತೈ ಕಡದೋ ತರಿಕಿಟ ತಾಕು ಜಣಂದರಿ ತತಕು ಜಣಂದರಿ ದ ಜಣಂದರಿ ತದಿಮಿತ ಕಿಟ್ಟ ಜಣು ಗತನ್ನಂಗೇಟ ತೋಂಗ ತೈಕ ತೋಂದ ಗದ ಗಿಟ ದರಿ ಗಿಡ ದಂ ತದಿ ತದೋ ಮದ ಮಧುಕರ ಮಧುಪದರಣ ಸಮನಯನ ಕಾರಣ ಮುನಿ ಹೃದಯ ಮಭಿಚೋ ಕರಾದಯ ಕರ ಮುರಾರಿ ಕರ ಮದ ಮಧುಕರ ಮಧುಪದರಣ ಸಮನಯನ ಕಾರಣ ಜಲನ ಮುನಿ ಹೃದಯ ಮಪಿ ಚೋರ ಚಾಕರ ದಯ ಕರ ಮುರಾರಿ ಶ್ರೀಕರ. Now it's time to see what these Krishnas have got. Again. That is it for today's program. Thank you for sticking around with us.